नाजरीन, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल में पाकिस्तान ने दुनिया भर में कई दहाइयां तक राज किया है। साढ़े अज के प्राहुणे पाकिस्तानी हॉकी टीम के एक बेहतरीन प्लेयर ने जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दुनिया उन्होंने दी ग्रेट वाल के लकब तो जानती है। उन्होंने हॉकी लिए वड्डी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान वालों उन्होंने तमगा इम्तियाज़ नाल नवाजिया गया। आओ मिलने साढ़े अज के प्राहुणे पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच और साबक ओलंपीयन मंजूरुल हसन सीनियर के नाल। अस्सलाम वालेकुम कप्तान जी। अस्सलाम जी आया नु वेलकम जनाब। कैसे मलाज ने वक्त साहब, नाइस मीटिंग। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ खुश आमदीद करने जी आया कहने जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब ने टाइम दिता सानू जनाब। बहुत मेहरबानी। मंजूरुल हसन साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ बचपन तो ही हाकी खेलना शुरू करती सी? जी बिल्कुल, मैं खुशकिस्मत हाँ कि मेरा ताल्लुक गोजरा दी उस खेज जमीन नाल है जिथे बहुत सारे ओलंपीयन इंटरनेशनल पैदा होए और ये 60 ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ जिस वक्त उत्थे असी स्कूल स्टूडेंट्स हाँ और मुझे याद है कि 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पाकिस्तान ने ओलंपिक जितया और सानू खबर मिली असी फिर उत्थे जश्न मनाया। ज़ाहिर है कि असी उस तीसरी चौथी जमात च था। उस तो बाद फिर पाकिस्तान ने जो 68 च जितया उदों थोड़ी होश सी, उस चीज़ को देखते हैं फिर असी हाकी शुरू करती। तो कप्तान जी ये दसो कि ये गोजरे के जमीन ने बड़े वड्डे वड्डे खिलाड़ी पैदा किए हाकी के खास तौर पर। वो की है उत्थे सर कि उहदी ज़मीन की मिट्टी च की है ऐसी चीज़? मैं तुहानूं ओहदा छोटी जी गल च तुहानूं पता चल जाएगा। उत्थे 2 स्कूल सन, हाई स्कूल। वो हाई स्कूल दे विच उन्हां कोल अपने ग्राउंड सन, बेहतरीन ग्राउंड। और लकीली कि जेड़े उस वक्त दे हैडमास्टर सन मियाँ मंजूर अहमद साहब, वो बहुत शौकीन सन स्पोर्ट्स दे। हाकी क्योंकि साडा कौमी खेल हो गया 60 च, वो साडे हैडमास्टर सन। उन्होंने एक लैटर लिखिया GHQ दे विच कि एक डिसिपलिन बंदा मैनू कोच चाहिए है कि जेड़ा पाकिस्तान दे हाकी तर्ज साढ़े बच्चों को ट्रेनिंग दे। GHQ ने एक फिर फौजी सूबेदार भेजे जेड़े हाँ जी, वो आए PT याकूब साहब उन्होंने नाम और फिर उन्होंने जिन्नी भी अपनी बाकी सर्विस उत्थे की थी। ओहदे मरहूने मिनट बाबा जी मंजूर साहब और PT याकूब साहब। फिर उस तो बाद जब 68 की टीम जीती उत्थे साढ़े बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर अज भी उन्होंने बड़ी ट्रांसपोर्ट है चौधरी बशीर साहब मरहूम। अच्छा जी। उन्होंने मनीर डार और ख्वाजा ज़काउद्दीन जिहड़े उस वक्त ओलंपियन सन और दोस्त सन, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की 68 की टीम पूरी की पूरी गोजरे आनी चाहिए। अच्छा। वो पूरी की पूरी गोजरे गई, बड़ा अच्छा इस्तकबाल होया और मोटिवेशन से नहीं। बिल्कुल सही। असी उन्होंने फिर कैरी किया असी कि असी भी कल में बनांगे। बिल्कुल सही। उस वजह नाल फिर मैं आया। उस तो पहले असलम एक गोलकीपर मरहूम सन, उन्होंने ओलंपिक खेलिया सी। फिर इकबाल बाली सन मरहूम, असलम रोडा सन। फिर बाद बड़ी लंबी मेरे बाद मेरे छोटे भाई रशीद अल हसन जिनको दुनिया के पूरे गोल्ड मेडल ने। फिर इतनी लंबी लाइन है, चल वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक ये वो अज भी वो मिट्टी उस तरह हाकी लिए जरखेज है जी। बिल्कुल सही है। अज भी जिसले हाकी के किसी वड्डे प्लेयर का नाम आंदा है तो नाल गोजरे का नाम जरूर लिया। हाँ, वो इस वास्ते कि उन्होंने अचीवमेंट है। अचीवमेंट। गोजरा एक ऐसी जमीन है, छोटा सा कस्बा है जिहदे कोल दुनिया के सारे गोल्ड मेडल पे ने। बिल्कुल सही। वो मेरे घर की सीरत ने। वाह वाह वाह। कुछ रशीद अल हसन दे कोल ने, कुछ मेरे कोल ने। ते वो अलहमदुलिल्लाह वो लोग फिर बच्ची छोटी जगह ने शाम को गेम होंदी है, माँ बाप आते हैं बच्चों को खिलाते हैं। उन्होंने कोई ना कोई कुछ वक्त ऐसा आ गया सी कि पाकिस्तान की कोई भी डिपार्टमेंट की टीम मुकम्मल नहीं सी होंदी जब तक वो गोजरा प्लेयर नहीं होंदा। अच्छा। अज भी वो मैं समझना कोई सूरत हाल ऐसी है। क्या उतों अज भी नवे खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा है जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं ये पाकिस्तान के वो प्रोबेबल ने जिन्होंने आगे पाकिस्तान की सब हलाली पर्चे को बुलंद करना। ये भी इस वक्त मैं समझना मैं इनू इस तरह काउंट करना कि फैसलाबाद डिवीजन। अच्छा जी। और पर्टिकुलर गोजरा के भी ये बच्चे ने इस वक्त मेरे ख्याल ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ कौमी टीम के खिलाड़ी ने जिन्हों का कैंप लगा इस वक्त 60 बॉयज ने सारे कोल। अच्छा जी। तो उन्हां च गोजरे दे किन्ने ने?
ਉਹ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਨੇ ਜਾਂ 4 ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਛਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਪਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਡਾਂਟ, ਚੋਰੀ ਹਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਸੁੱਟਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਡੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਟਾਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਟੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਟੇੜੀਆਂ ਹਾਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਤੇ 68 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪੀਟੀ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਮਰਹੂਮ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ख्वाजा असलम साहब, ख्वाजा जुनैद ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ख्वाजा ਜ਼ਕਾਉਦੀਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ, ਮਰਹੂਮ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ GC 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਦਾ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ GC ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ? ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ PH ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ PI 'ਚ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੱਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ PI 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਸਨ ਨੇ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਓਨੈਸਟੀ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿਗਰੈਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਆਈ ਐਮ 73। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਬਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਭਰ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਟੋ ਹੈ, ਔਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਆਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਟੋ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਨਜ਼ੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ 4 ਮੈਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲੀਏ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ, 2 ਮੈਚ ਲਾਹੌਰ ਔਰ 2 ਮੈਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ 'ਚ। ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਹੈ। तो 3 टारगेट ने और उस सिलसिले ये 60 बच्चों का पूल है साढ़े कोल। अच्छा जी। ये कुछ दिन तो बाद इन्हों के ट्रायल होंगे, फिर ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, फिर 35 आ जाएंगे, फिर 35 का फिर तकरीबन को 3 हफ्ते के कैंप तो बाद फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट होगी, वो 20 रह जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा शुरू किया है। उस तो पहले ये 60 बच्चे किस तरह असी पूरे पाकिस्तान
ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਖੁਦ ਕਰਾਚੀ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਟਰਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਸਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿਲਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿਲਾ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ? ਜੀ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 2 3 4 ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੇਗਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਾਕੀ ਖੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DH 4 ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ 'ਚ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ 30 ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੌਜਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ 18 ਚਾਈਨਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸ ਹੋ ਗਏ 6 ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ 18 ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਐਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਲਮੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਆਣਾ ਜਾਂ 10,000 ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਫ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਫਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੇ ਜੌਬਲੈਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉਹ ਅੰਡਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਡਰ 4 ਕੋਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਨ। ਬੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਮੰਦੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 4 ਕੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਸਟੋ ਟਰਫ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਸਟੋ ਟਰਫ ਲਗਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਮਿੰਨੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ DH ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ DH ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨੀਅਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਔਰ lot of money spent for hockey. This is the revival of hockey. ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ DHA ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਔਰ Very ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ 30 ਬੱਚੇ ਨੇ, 10-15 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਪਾਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰੇਂਜਰ ਚਲੇਗਾ, ਨੇਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਣਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਸਹੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਿਨਕਾ ਡਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ DHA ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਾਹ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 75 ਪ੍ਰੀ 올림픽 ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਖੇਲੀ ਜੀ। ਟਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 79 'ਚ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਦਾ ਖੇਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਨਿਕਲਦੀ ਬਹੁਤ ਐਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਰੂਲਸ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ 100% ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ 200% ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।